ओम साईराम बाबांको पाद पद्मरे कोटी प्रणाम जणाई आपण माननको साईकी प्रेमधारार परिवार को स्वागत करुछि। आपण माने शुणुछंती आजिर साई कथा श्री साई सच्चरित्ररु। कण आपण माने जानिछंती बाबांको मस्तकरे लागिथिबा त्रिपुंडक सर्वप्रथमे किए लगेइथिले? जदि आपण माने भाबुछंती महालसापति हेइथिबे किंतु नुहे, बाबांको मस्तकरे सर्वप्रथमे डाक्तर पंडित त्रिपुंडक लगौथिले। ताहा पूर्वरु महालसापति केवल बाबांकर गଳାରେ ही चंदन लगौथिले। बाबांको मस्तकरे चंदन लगैबार साहस कहार नथिला, किंतु सर्वप्रथमे डाक्तर पंडित जी शिरडीर भी नथिले, सी बाहरु आसीथिले तांको बंधुंको सहित सी बाबांको मस्तकरे सर्वप्रथमे त्रिपुंडक लगाइथिले। तेबे आसंतु एही सुंदर कहानीटी आज जानिबा बाबांको मस्तकरे त्रिपुंडक। थरे तात्यानुलकर बंधु डाक्तर पंडित बाबांको दर्शन निमंते शिरडी आसीथिले। बाबांको प्रणाम करी से मस्जिद रे किछि समय बसिले। बाबा तांको दादा भट्ट केलकरଙ୍କ पाखକୁ पठाइले, जेउठारे तांकर स्वागत करागला। जेपरि आपण पूर्व भिडियोटी जदि देखिथिबे ताहले जानि पारिथिबे कि आगरु शिरडी को जो माने आसुथिले बाबा तांको कहा घर को पठाउथिले आतिथ्य ग्रहण करिबा पई। सेहीपरि डाक्तर पंडित को दादा भट्ट केलकरଙ୍କ घर को पठाइथिले, जेमटि कि तांकर स्वागत करागला। पुणी दादा भट्ट ओ डाक्तर पंडित एकाठी मिसी पूजा पाई मस्जिद रे पहुँचिले। सेठी तांकर आतिथ्य ग्रहण पर से माने मिसी पुणी मस्जिद आसिले। दादा भट्ट बाबांकर पूजा कले। बाबांकर पूजा तो समस्ते करुथिले, किंतु एपर्यंत तांकर चंद्रकांत मस्तकरे चंदन लगाइबार साहस केही करिनथिले। केवल महालसापति तांकर गଳାରେ चंदन लेपन करुथिले। डाक्तर पंडित पूजा थाळीरू चंदन नहीं बाबांको मस्तकरे त्रिपुंडाकार करी लगाइले। देखुथिबा लोक माने बाबा प्रतिवाद न करिवार देखि आश्चर्य होई गले, कारण बेले बेले बाबा तांकर जो जिनसटी इच्छा न थाए तांकर इच्छा विरुद्ध रे कले बाबा सेटा को प्रतिवाद करुथिले, किंतु से डाक्तर पंडित को कौनसी प्रकार प्रतिवाद करिनथिले। संध्या समय रे दादा भट्ट बाबा को पचारिले, आपण तो अनुमति देबार, आपण तो अन्य माननकु मस्तकरे चंदन लगाइबा पई देउनथिले, किंतु डाक्तर पंडित को अनुमति देबार कारण कौन? एटा दादा भट्ट बाबा को पचारिथिले। बाबा कहिले, डाक्तर पंडित मते तांकर गुरु धोपेश्वर रघुनाथ महाराज जे कि काका पौराणिक नाम रे प्रसिद्ध मने करी तांकर गुरु को जो प्रकार चंदन लगाउथिले सेही भावना रे लगाइले। एपरी क्षेत्र रे मु तांको किपरि रोकी थांती? परे एकथा पचारिबारु डाक्तर पंडित बाबा को तांकर गुरु काका पौराणिक मने करी त्रिपुंडाकार चंदन लगेइथिबार स्वीकार कले। से बाबा को जेतबेले दर्शन करिसंती बाबा भितरे से तांकर गुरु को दर्शन करबा को पाइले। जेतबेले से तांको गुरु को दर्शन करिसंती से तांको गुरु को जेपरि चंदन लगांती बाबा त्रिपुंड मस्तक रे से परि से चंदन लगाइथिले। तो बाबा सेठारे किछि प्रतिवाद करिनथिले। जदि आपण साई सच्चरित पढ़िथिबे तेबे जाने माने बहुत कहानी एमती बाबांकर अछि। तो जदि जानी पारिथिबे कि बहुत कहानी रे लेखा अछि, बहुत जन भक्त बाबांको पाखକୁ दर्शन करबा को आसंती, आउ बाबा तांको भितरे तांकर गुरु, तांकर इष्ट, तांकर पिता जहांको समाने अति सम्मान करंती, स्नेह करंती, से रूप रे तांको दर्शन देई थांती। तो सेही परी डाक्तर पंडित को भी तांको गुरु रूपे बाबा दर्शन देइथिले, तांको गुरु भाभी ही बाबा को से चंदन लगाइथिले। सेथिपाई बाबा कौनसी प्रकार प्रतिवाद करनथिले। जदिओ भक्तंकर इच्छा अनुसार पूजा करबा को देउथिले बाबा, किंतु केबे केबे तांकर व्यवहार बड़ विचित्र थिला। पूजा थाली फिंगी जेतेबेले से रुद्र अवतार धारण करुथिले
ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର କେହି ସାହସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ବାବା ବେଳେବେଳେ ବହୁତ କ୍ରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେ କାହିଁକି କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ତ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସେ ଏତେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇ ଉଠୁଥିଲେ କି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପୂଜା ଥାଳି ବି ବାବା ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ କେହି ସାହସ କରୁନଥିଲେ। କେତେବେଳେ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ତ କେତେବେଳେ ମହମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନରମ ରୂପରେ ଶାନ୍ତ ତଥା କ୍ଷମାର ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲେ। କେବେ କେବେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ମା ପରି ତ କେବେ କେବେ ରାଗୁଥିଲେ, ଯେପରି ଆମର ପିତାମାତା ଆମକୁ କରିଥାନ୍ତି। ଆମର କୌଣସି ଭୁଲ କି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଆମ ପାଇଁ ଖରାପ ତାକୁ ସିଏ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ସିଏ ସେଭଳି ଆମ ପାଇଁ କଠୋର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଥାନ୍ତି। ଆମକୁ କିଛିଟା ଦଣ୍ଡ ବି ଦିଅନ୍ତି ବାପା ମା। ତ ବାବା ଆମର ସଦ୍ଗୁରୁ ସିଏ ବି ଆମର ସବୁବେଳେ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶିରିଡ଼ିର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଶିରିଡ଼ିର ବାସୀମାନେ ବାବାଙ୍କର ଏହି ଗୁଣ ସହିତ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ବାବା କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି, ସେମାନେ କେବେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ବାବା ଯଦି ରାଗୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆମର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଲୁଚି ରହିଛି। ତ ଆମେ ବି ସେୟା ହିଁ ଭାବିବା, ବାବା ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଲୁଚି ରହିଛି। ତାପରେ କେବେ କେବେ କ୍ରୋଧାବସ୍ଥାରେ କମ୍ପିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ନେତ୍ର ଉଲ୍କା ପରି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ବାବା ଏତେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଖିର ଡୋଳା ଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ତ ଭଳି ପୁରା ମାନେ ସେ ମହାଦେବ ଯଦି ରୁଦ୍ରାବତାର ଧାରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଯାହା ହେବ, ବାବା ସେଭଳିଆ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗୁଥିଲେ। ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଉଲ୍କା ପରି ତାଙ୍କର ନେତ୍ରୋଦୟ। ତଥାପି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପ୍ରେମ ଓ ମାତୃ ସ୍ନେହର ସ୍ରୋତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା। ତଥାପି ବାବାଙ୍କ ମନରେ ମା ଭଳି ସ୍ନେହ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେ କହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲା ବାବା ସେତେବେଳେ ଡାକି କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ କେତେବେଳେ ରାଗିଲେ ସେ ସର୍ବଦା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଡାକେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ତ ସର୍ବଦା ଭକ୍ତର ପ୍ରେମର କ୍ଷୁଧାର୍ଥୁ ଅଟନ୍ତି। ତ ବାବା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲା ସେ ଡାକିକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେପରି ସ୍ନେହ ଆଦର କରୁଥିଲେ। ଯେପରି ଆମ ମା ଆମ ବାପା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ, ଆମ ପିତାମାତା ଆମ ଉପରେ ଯଦି ବି କିଛି ରାଗିଥାନ୍ତି, ଅଭିମାନ କରିଥାନ୍ତି, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତି, ବୋଧେ ବେଶୀ ଗେଲ କରନ୍ତି, ଆଗଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଗେଲ କରନ୍ତି। ତ ବାବା ବି ତାଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ। ଆଜିର କାହାଣୀଟି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କାରଣ ବାବାଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଦୁଇ ପକ୍ଷକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିବେ। କାହିଁକି ସେ ରାଗୁଥିଲେ, କାହିଁକି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ, ବେଳେବେଳେ ଡେରିରେ ହେଇଯାଏ, ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ଆମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ମାଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଥାଏ, ଆମ ମନରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଥାଏ, ସାଇ ସଚରିତର ପ୍ରତିଟି ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରତିଟି କାହାଣୀ ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ବାବାଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ କି କାହିଁକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ହେଉଛି, କାହିଁକି ବାବା ଏଇ ଜିନିଷଟି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କରୁନାହାନ୍ତି, କି କାହିଁକି କରିଦେଲେ। ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବୁଝିପାରିବେ। କ୍ଷମା କରିବେ ଯଦି ମୋର ଆଜିର ଉପସ୍ଥାପନାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ। ସାଇ କି ପ୍ରେମଧାରାର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହେବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏଭଳି ବାବାଙ୍କର ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ରହିଲି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ।